السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودة تملكاتوቻችን ኢንሻአላህ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን እየተወያየንበት የነበረው ርዕስ ኢስላም በተለያየ ብሔርና ጎሳ የተደረገበትን ሚስጥር እያየን ነበር ሊተዓረፉ ነው የፕሮግራማችን እርስ በርስ እንድንተዋወቅ በሚል ነው ከተለያየ ያኒ የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች የተወጣጣን ኡስታዞችና ዱዓቶች ነው እዚህ የተሰበሰቡት ባረከላሁ ፊኩም ኢንሻአላህ የተወሰነ መልእክት ሼክ አብዱል ከሪም ኸሊፋ ቀደም ከረፍት በፊት ያወራነው ርዕስ ላይ የተወሰነ መልእክት ኢንሻአላህ በኦሮምኛ ቋንቋ ያስተላልፋል አልহামዱሊላህ ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ ወሰለም አጅማዒን ኢድ ሙባረክ ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም በጋ ቲንጌሰኒ አያነ ዮካንሞ ከበጃ ኢድ ፍጥሪ ወበረኩማ ፊ ዲባፍሪ ፊ አፍርተሚ ጃፋን በጋ ሲንገን ጀደ ወሪ ሚዲያ ነሲያ ሆርዶፍታን አለሙ ሁንደ ኬሰ በከ ወር ጅርታን እጋ ኩማ ሐሳን በላን ኦቦሎወን ኮራ ከአቱሬ ሰገንታን ኩን ከንንቲ ቀበሜ ጅሩ ለተዓረፉ አከወል በርተኑፍ ዋንጀዱ ጎሳ አዳዳራ ስለቲ ሚዲያ ነሲያ ረትባኔ በጋቲን ሲንገቹ ረተርገምና ከነ ኬሳ ጋሳን ጉዳን ህዱና ሳሜ ጅራ ወልማ ገለት ሰኚ ፊ ዮካን ጎሳ አዳዳ ተኡን ኬኛ ህክማን አየተ ቁርአናቲንስ حديثانس دبته ميرا أيني قرآن كانوا بلوان كوفون دركو قرآني ومن آياتي ملتو توكيتشما ربي دندت ربي سنغرسي سكيساي go walabun afan kesaniti gosa kesani akkana je rabbi nuttime ayat bira kesatti ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa unsa diraf dubarti rasna argamsimne kanarra duftani bakka fagotto fin egina hata ugaru wannuti gosa addadda singone fi وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكوال برتنو في كان برا والنبرا در بنجرو رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث كيس التيرونو همنو لا فضل لعربي على عجمي أرمني نما ربنتين جعلون دندو أكسم عدين قراتش جعلون دندو والجعل مني قلماني وكان مو دبنا داني أكسم مو أفانين سنيدان تقل شريع إسلاما كيسا كان انجر تأودا bal'inaan kan dubbatame egaa kanarra dhaabbanne guddeessa haalakka kana yeroo ayyaanni ga'u dhiibbaan sanyii xiqqaa irratti waan gahuufi kana keessaa bahu muslimni akka barbaachisaa ta'ee itiqaada ahlussunnati wal jamaa keessatti ilmi namaadhaa wanti inni ittiin madaalamu taqwaa rabbiiti iimaana qabaachuudha rabbii isaa sodaachuudha kanaaf حديث نجاه الدوت وهاسامه أن جباب سيت ما سرت جتة سلمان الفارسي رضي الله عنه أبي الإسلام لا أبالي سواه إذا افتخروا بكيس أو تميمي أكن جدات سلمان الفارسي رضي الله عنه أني أبانك أبو أبانك إسلام ماذا يروكم إذا افتخروا بكيس أو تميم قاف جرسن يجو سكنا نفدادنو أن إسلام ما ناد دجتون صحابة نبي كن الروان نجايف جتة نوت مسلمني الدنيا مر الرجل هندنو وسكم سلطستانو رموستانو أمارستانو غراغرما تو كان إنكم رب العالمين برتي والجعل مين كينيا إلا بالتقوى صدى رب العالمين كفتودا أما سر ديبيتن بقربين أيانا إيدي بركم عبد البافري ففرتمي جان إسنجين جدا إجا يادا كان إرجا كنا هندي كيسن وكهو بتنو كان اسمي دبر ساجرو جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد أمين مهدية السلام تسأل لفندنا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كان لاند شرط متو 46 عام هجرة عيد الفطر بقال إن كان درسا يشلال إن شاء الله بلش أسأل لي بديك علي قدموا ندموش يانسوت نجار لي تنشوا نجار ما يعمل فلقالو أبزانيو نجار تناقروتال ياو هي زرينة تميبالو نجار ሰዎች ግቡን ስተዋል ማለት ለምን አላህ Subhanahu Ta'ala ያስቀመጠው ዓላማ አለው ያ ዓላማ ተስተዋል ይሄ ትልቅ በሽታ ነው ይሄ በሽታው ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ እንዳየው በተማሩ ሰዎችና ዲን እናውቃለን ከሚሉ ሰዎችም ጨምሮ ከውስጥ ያልጠፋ በጣም ስር ላይ የሰደደ የሆነ በሽታ ነውና በዚህ ነገር ላይ ራሱ መኖሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው الله سبحانه وتعالى قدم ወንድሞች እንዳሉት ሰው ልጆችን የፈጠረበት በተለያየ ብሔር ያደረገበት ምክንያት ለዓለማው ለተዓረፉ ነው አንደኛው ይሄ ነው ተዓሩፍ እንዲኖር ነው ሁለተኛው ደግሞ ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم الله سبحانه وتعالى ትልቅነቱ
አምላክ መሆኑን ታላቅ መሆኑን ስልጣን መኖሩን የሚያሳይበት ይሁን አንድ ተአምር ነው። ሰው ልጆች ከአደም ጀምሮ እስከ ኢላሙ መልቂያ የሚፈጠሩ ሰዎች ሁላቸውም ከአንድ አባት ነው፣ ከአደም ከሐዋ ነው። ግን ሁሉም የተለያየ ነው። አንዱ ካንዱ የሚመሳሰልበት ነገር የለም እስከ ቂያማ ድረስ ማለት ነውና አንድ ይሄ ነው። ቋንቋውም እንደዚሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት እንፈልገው ነገር ቀደም ወንድሞች ኡስታዞች አንስተውታል። ዘረኝነትን ተገና አድርገን አንዳንዴ ሌሎቹ ሊበደሉበት ይችላሉ። ሌላኛው የማይገባው ጥቅም ሊያገኝበት ይችላል። ያኛው ቀደም ወንድማችን እንዳነሳው ብሔር ብቻ የሌላ ብሔር ብቻ በመሆኑ የሚገፋበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄ ትልቅ በሽታ ነው። ይሄ ነገር ስናስተውለው ጠቡ ከማን ጋር ነው? ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ነው። ማንም እንደምናውቀው የራሱን ብሔር መርጦ የመጣ የለም። እኔ ይሄን ብሔር አድርገኝ የሚለውን ነገር በራሱ ፍላጎት ያደረገው ነገር የለም። ይሄንን ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ስለዚህ በብሔር ሰዎችን መግፋት፣ ብሔርተኛ መሆን አላህን መቃወም ነው። አላህ ለምን አደረከው ነው? ለምን ፈጠርከው ነው? ሰውየው ፈልጎ አይደለም የተፈጠረው፣ ፈልጎ አይደለም ወደዚህ የዚህ ብሔር ሊሆን ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ ልናደርገው ይገባል። ስለዚህ አላህ ዘንድ ሰዎች ዘንድ ያው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቀመጡት ነገር እስከ ቂያማ ድረስ ሰዎች መፎካከር በዝምድና በዘር መፎካከር አይቆም ብለዋል። ይሄ የሚቆም ጉዳይ አይደለም። ነገር ግን በተለይ የምናውቁ ሰዎች ዲንን ተረተናል የምንል ሰዎች ከዚህ መውጣት አለብን። በእያንዳንዱ ነገር ላይ ሌሎቹ ሰዎች ማስተማር አለብን። ዲንን እንዲያውቁ ማድረግ አለብን። ቀደም ወንድሞች አንስተውታል። ኢስላም ማለት ወይ በእኛ ብሔር ወይ በእኛ አካባቢ አጥረን ወይ በአንድ ግሩፕ ላይ አጥረን ብቻ የምንተወው ነገር ሳይሆን የመላ ሙስሊሞች ጉዳይ ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ያለው? ወኢን ጣኢፈታን ሚነል ሙእሚኒን እቅተተሉ ፈአስሊሑ በይነሁም ማለት ቢጣሉ አስታርቋቸው ይላል። በመጨረሻ ላይ ሄዶ ምንድነው ያለው? ኢነመል ሙእሚኑና ኢኽወቱን አልሙእሚኑን ሙእሚን ከሆነ ከየትም ይሁን ኢማን አለው ካል ከኛ አሳሰብ የሚገጥም ሊሆን ይችላል። ኢማን ካለው አላህን የሚፈራ ከሆነ በአላህ ያመነ ከሆነ ለዚህ ሙእሚን ወንድሙን ብዙ ተነስቷል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገናል። አላህን ልንፈራ ይገባል። በተለይ አብዛኛው ሰው እንዳየሁት ሌሎችም ሰዎች እንደሚያወሩት ከሆነ አልቀራም አልተማረም የሚለው ሰው ከዚህ የጸዳ ነው ማለት ትችላላችሁ። ንጹህ ነው፣ በቃ ያከብራል። በቃ እንትን የለውም፣ ዘረኝነት ይቀንሳል እሱ ጋር። ነገር ግን ተምር ያለው አውቅ ያለው ዲን አውቃለሁ ከሚሉ ሰዎች ላይ ውስጥ ላይ ያለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነቅሎ ያውጣልን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት። ለዚህ ዋና ላስታውሰው የፈለኩት ይሄንን ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል፣ ያው ሰዎች አላህም እንደተናገረው ኢነ አክረመኩም عند الله أتقاكم ነው። ያው ሰዎች አንዱ ከአንዱ የሚበልጥበት ነገር የለም። አላህ ዘንድ አክረም ነው። አፍዓል ተፍዲል አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመጣው በጣም አላህ ዘንድ የተከበረው አላህ ዘንድ ነው። ይህ ሲባል ግን ሰዎቹ ዘንድ መበላለጥ የለም። በገንዘባቸው በመልካቸው ሰዎቹ ራሳቸው አንዱ ለአንዱ የተለየ ክብር ይሰጣሉ። ነገር ግን ያው እኛ ሊያሳስበን የሚገባው ደረጃ ማግኘት አለብን ብለን የምናስበው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነላህ ላ የንዙሩ ኢላ አጅሳሚኩም ወላ ኢላ ሶሪኩም ወላኪን የንዙሩ ኢላ ቁሉቢኩም ወአዕማሊኩም ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ አካል ተክለ ሰውነታቸው አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረጅም፣ አጭር፣ ወፍራም፣ ቀጭን እንዲሁም ደግሞ መልኩ ማማሩ አለማማሩ፣ ቀይ፣ ጥቁር ቅድም እንደተባለው ማለት ነገር አላህ ልባችሁና የምትሰሩትን ስራ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራሉ። አቡ ሁረይራ የዘገቡት ሙስሊም ያወራው ሐዲስ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዘረኝነት በሽታ አላህ ያጽዳን፣ ሌሎችም እንዲጸዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይርዳን ልናጸዳ ማለት ነው። እንኳን በድጋሚ ለ1446 ዓመተ ሂጅራ እንኳን በሰላም ኢደል ፊጥር በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። አላህ ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊህ አልአዕማል። መሐመድ አሚን ጥሩ መልእክትን ያስተላለፈው ተማርን ከሚለውም ጭምር ነው ይሄ ነገር የተስተዋለ ያለውና ነብያችን ገልጾታል አንድ ጊዜ በቃ ይሄ ጃሂልያ እንደሆነ አላዋቂ እንደሆነ የነሱ መገለጫ እንደሆነ በብሔርና በእንትን ተከፋፍሎ እርስ በርስ መጣላቱና መጨቃጨቁ ኢስላም እንዳልሆነ ተብራርቷል። ኢንሻአላህ ወንድማችን ኡስታዝ ሙሂዲን ሁሴን በሀዲያ ቋንቋ ኢንሻአላህ የተወሰነ ነጥብ ታስተላልፍልናል። ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም አጅመዒን። አማ በዕድ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።
itamtako anno amo ayu abayu nasiha tv awontakam hondichim bilulannem kaulannem hundannem yontake muslim hundim ka matshihina صور طبنا صورنا لهيك عيد الفطر الله سبحانه وتعالى هبيت من أفومن وائسك ويموي إن شاء الله كعيد النم الله سبحانه وتعالى بدم الله سبحانه وتعالى حسوئسا تاكيسم حسيسوئسا النم متى يوما متزر هنديشم ويتا إمني متى يوما مو إمني هجين صوم عيد الفطر إهوئسن دنام سناكنا دعان قدم مسوك دنام بطن هجيسم مسوك الله سبحانه وتعالى بدم لتشون ديس اللقي هكوس لإما سسوك أي من نميوك كعيدا كدين تنومنك حوين تنومنك أمانيميوك أنانيميوك آيانيميوك أبايانيميوك إهو بيتأنم أياميوك مسلم إيوكا لينس حنين سم واروكانيوك مهنم اتنمانيوك حننم سيندومانيوك متين كاكينا ليرمتين هجيسم دستان هجيسم حسو إسا هجيسم مك إن شاء الله الله سبحانه وتعالى ودم كبدم إدا يومك هبي كعيد الفطرين أفسوكو يوما بمجرسام بامارينيا لارغونا من البات بامارينيا سيارغو قدم ببوزو مشايخوش استاذوش تنقروال ያንኑ በጥቅሉ ሲነገረው ምናልባት እኛ ላይ ያለብን ችግር ቅድም እየተወራ ነበር ምናልባት ስለ ዒደል ፍጥር ነው ስለ ዒደል ፍጥር ላይ የምናወራው ነገር ምንድነው የሚባለው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ለተከበረው ለ1446ኛ ዒደል ፍጥር አላህ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁኝ ለመላው ሙስሊም በዚህ በውጭ ሀገርም በአገር ውስጥም ላሉት ማለት ነው ቅድም የተወራ የነበረውን ሐሳብ በጥቅሉ ሲያነሳው ማህበረሰቡ ወይም የሙስሊሙ ማህበረሰብ ለዘረኝነት ለሌላ ነገር የሚሰጠውን አክል አላህን ለመፍራት ቦታ አልሰጠውም ያስመስላል ሁለተኛ ቀልቡን ለማጽዳት እኔ ማንነኝ የሚለውን አክል ከማሰብ የበለጠ ለማንነት ለዘረኝነት ለአካባቢ ለወገን የሚለውን ነገር ያስቀድማል ስናየው ከራሳችን ጀምሮ የሚለው ነገር ይሄ ነገር መጥፋት አለበት ሐቂቃ በሌላ ነገር ተውሰን ብንወስድ ማለት ነው በሰሃቦች ጊዜ አንድ ሰሃባ ሶፋችሁን አስተካክሉ ለማለት ወደ ኋላ ዞር ባለበት ሰዓት ላይ መልሶ ተወው ለምንድነው የተውከው ሲባል አንድ ነገር መጥቶብኝ ነው እኔ መጀመሪያ ተስተካክያለሁ ወይ የሚል ነገር ቀልቤ ላይ ውል ሲል እኔ ከአላህ ጋር ባለኝ ነገር ላይ መጀመሪያ ተስተካክያለሁ ወይ የሚለው በቀልቤ ላይ ውል ሲል ሰው አስተካክሉ የሚለው ነገር ተውኩኝ የሚል ነገር የሚነሳ ነገር አለ ይሄን ያነሳሁበት ምክንያት ስለ አላህ ለተናገረው በቁርአን ላይ ስለ አንድነት ሁሉም እኩል እንደሆነ እንደ ማበጠሪያ ጥርስ እኩል ነው እንደምንለው አላህ ሰዎችን በተለያየ ቋንቋና ቀለም የፈጠረው ለምንም አይደለም ሊታወቁና ከዛ ትልቅ የሚያስብለው አላህን መፍራት የሚለው ነገር እናወራዋለን ነገር ግን መተግበር ይተበቀብናል የሚለው በዚህ መድረክ ላይ እንደተነሳው ተግባር እናርገው የሚለውን ለማከል ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተቀበላቸው ያደርጋን በመጨረሻ ደረጃ ያው እንግዲህ ለማለት የሚፈልገው ሁላችንም ለዚህ ዒድ እንዳደረሰን ተጠቃሚዎቹ ሁሉ የርስ በርስ ተዛዝ ነው የምናሳልፈው አላህ አድርገን በድጋሚም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኢንሻአላህ ወደ ዒድ ትንሽ ገባን በልና ማለት ነው ከተለያየ አካባቢ ከተለያየ ጎሳ እንደመምጣታችን እስኪ በአካባቢያችን ምንድነው እንትን የኢድ አከባበርኛ ጋር እንዲመስለም ነው ያው ሊታረፉ አይደል ኢንሻአላህ እንተዋወቅ እኛ አካባቢ ኢድ ሲከበር እንደዚህ ነው የሚለውን ኢንሻአላህ እንበል ሼህ ኸድር እስኪ እናንተ አካባቢ ጎንደር ኢድ ምን አይነት ቦታ ይሰጠዋል እንዴት ነው የኢድ አከባበር የሚለውን ካንተን ጀምረና ኢንሻአላህ ወደ ሌሎችም እንሄዳለን ባረከላሁ ፊክ ኢንሻአላህ
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد የተከበራችሁ የነሲሃ ቲቪ ተከታታዮች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንኳንም ለ1446ኛ ዓመተ ሂጅራ የዒድ አልፈጥር በዓል እንኳን አደረሳችሁ እኛንም እንኳን በሰላም አደረሰን ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው እንግዲህ በሰላም አጽሞ ለዚህ ላበቃን ጌታ ምስጋና ይገባዋል አልহামዱሊላህ ያው ኢንሻአላህ ያው በተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ወንድሞች ከተለያየ ጎሳ የመጣን ተሰባስበናል አልহামዱሊላህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው መጀመሪያው ፕሮግራም ላይ የተነሳው ራስ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች ናቸው የተነሱት አልহামዱሊላህ ማሻአላህ ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ እንግዲህ እድሉ ለኔ መጀመሪያ ከተሰጠኝ ያው ብዙ ጊዜ መድረኮች ላይ እንትን ስለምል እድሉን ያላገኙ ወንድሞች በለጠ ቢያገኙበት በሚል ነው እንትን ያልኩትና ዒድ አልፊጥሩም ደግሞ ዒድ ወደኛ አካባቢ ላይ ያው አማራ ክልል ማለት ነው የሚከበረው ያው አብዛኛው ሰው ያውቀዋል በያስባለው ዒድ በጣም በደመቀ ሁኔታ ነው የሚከበረው ዒዱ ከሚከበርባቸው ነገሮች አንዱ የመጀመሪያው ጠዋት ላይ ትጥበት አድርጎ ሁሉንም ነገር አድርጎ ነጭ ልብሶችን ለብሶ ወደ ዒድ ቦታ ይኬዳል ዒድ ቦታ ላይ ከተሰገደ በኋላ ያው ዚያራ ይጀምራል ወደ ቤት መጀመሪያ ሲመጣ የሚደረገው ነገር ምንድነው የሚቀመሰው ዶሮ ወጥ ነው ይታወቃል እንግዲህ እንደዚህ አማራ ክልል አካባቢ ላይ በዶሮ ወጥ የሚታወቅበት ባህሉ ነውና ዶሮ ወጥ በጣም ነው የሚናፍቀው እና ዶሮ ወጥ ነው የሚቀርበው ከዛው ጋር ተያይዞ መጀመሪያ ዚያራ የሚደረገው ያንዳንዱ ሰው እናት አባት ካለው አያት ካለው ትልቅ ሰው ነው ሄዶ መጀመሪያ የሚዘይረው የራሱን ቤት ትቶ ማለት ነው እንደውም ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው ከሶላት መልስ ቀጥታ ወደ ቤቱ አይገባም እናት አባት አያት ካለው እነሱ ጋር ነው ቀጥታ የሚኬደው ወደ ቤቱ አይሄድም እነሱን ታላላቅ ሰዎችን ዘይሮ ምን ብሎ ነው እንደገና ቤቱ ጋር ሄዶ የሚቀመጠው ማለት ነው አንዱ በጣም በሰፊው ከሚታዩ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ህፃናት ልጆችም ቢሆኑ ዚያራ ላይ በጣም ትኩረት ይደረጋል እኛ ልጅ እያለን ዚያራ በጣም እናደርግ ነበር ያው ልጅነቱም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በጣም ዚያራ እናደርጋለን ብዙ ቤቶች ላይ እንሄዳለን እንደውም አንዳንድ ጊዜ ዚያራ በጣም ከወደዳችን የተነሳ የማናውቀው የሙስሊም ቤት ሁሉ እንገባ ነበር ልጆች ነን 4-5 ሆነን የሱን ዘመዶች ደን እንዘይራለን ይሄን ቀኑ በዛ ያልፋል ፀሐይ ትገባለች ታዲያ ቅድም መጀመሪያ ላይ የተነሱ ርዕሶች አሉ የተነሳው ርዕስ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያየ ጎሳ ያደረጋቸው ልትተዋወቁ ነው ያለው አይደል እንዴ በአንድ ብሔር ውስጥ ያሉትም ራሱ እንዲተዋወቁ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ራሱ ይሄ ዒድ ነው እኛ ልጆች ሆነን በየቤቱ ስንሄድ እዛ ያሉ ተላላቅ ሰዎችን ሄደን ስንዘይር ልጆች መጡ ተብሎ በተለየ እንትን ነው የሚቀበሉ የማን ልጅ ነው ይባላል የነከለ የሐጅ እንትና ልጅ ተብሎ ትውውቅ ራሱ እዛ ይፈጠራል በጣም የሚገርም ነገር እና አንዱ በጣም ከሚታዩ ነገሮች ይሄ ነው ሌላው ከምግቦች ነገር ለምሳሌ ዳቦ ቆሎ በጣም ይታወቃል ዳቦ ቆሎ መጠጦች ደግሞ አሉ እዚህ ቀሪቦ በመባል ይታወቃል እኛ ጋር ያው አዘገጃጀቱ ተመሳሳይ ነው የሚዘጋጅበት ነገር ቢለያይም ቡቡኝ ይባላል ለኔው በጣም ብዙ ከመቆየት የተነሳ ከዚህ ተብያለሁ ቡቡኝ ይባላልና በጣም ነው ግን የሚቆመጥጠው ግን በጣም ነው ወዶ ነበር ከሚዘጋጁ መጠጦች አንደኛው ይሄ ነው ያው እዛ ሀገር ላይ ደግሞ ትንሽ ያው የሙስሊሙ ቁጥር አነስተኛ ከመሆኑም አንፃር የተለያዩ ተጽዕኖዎች ነበሩ ልጆች በመኖርበት ጊዜ ዙራን ዚያራ ምናምን ነገር ስናደርግ የያዝናትን ሳንቲም አስረክበን ነው መንገባ ምክንያቱም በየቦታው ያሉ ክርስቲያኖቹ ገብር የሚባል ነገር አለ አይደል ሲመጣ እነሱም ለገብር ይዘጋጃሉ እኛም ለመገበር እንዘጋጃለን እና ያዝናትን ሳንቲም ነሽ ዳቦ ቆሎ ነሽ ምንድነሽ ወጣቶች ያስቆሙ ይበዘብዙን ነበር ይሄ ከሚታዩ አንድ ጥሩ ያልሆነ ነገሮች ያን መጥፎ ትዝታዎቻችን መካከል አንዱ ይሄ ነው ያን ጊዜ ሲመጣ በጣም ነው የምንሳቀቅ
በቃ ወጣቶችን ክርስቲያን ወጣቶችን ካየናቸው በዛ መንገድ ላይ መንገድ ቀይረን እንሄዳለን ገብር ይሉናል በሚል ማለት ነውና ያዝናትን እንደዛ ያደርጉን ነበር። ሌላው ደስ ከሚሉ ነገሮች አንዱ ምንድነው ዚያራ በመናደርግበት ጊዜ የምንዘይርበት ቤት ላይ ግን ሳንቲም ይሰጡን ነበር ልጆችና በጣም ነው ያኔ 10 ሳንቲም ነው የሚሰጥ። በጣም ሀብታም ቤት ነው ከተገባ ወይ ስሙኒ ምናምን ነገር ስሙኒ ማለት ሜዞ በድሮ አገላለጽ ሜዞ ይባላል። ቀላቅሎ ነው የነገረን ኢንሻአላህ ሜዞ ተቀበል ስሙኒ እና በዛች በ10 ሳንቲም ዙረን ቀኑን ሁሉ ተንከራተን የሰበሰብናት ሳንቲም ምናልባት 1 ብር ልትሆን ትችላለች ልትሞላ ትችላለች እና ያኔ በጣም ብዙ ናት እና ያ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታን ይፈጥርልን ነበር እና እነዚህና ሌሎችም ጥሩ ትዝታዎች ነበሩ አሁንም አሉ። ኢንሻአላህ ይሄን ይመስላል። ያው ሌሎች ወንድሞች ደግሞ ለሰጨረሻ